सो गैर संवैधानिक अदारे वो होंगे ने जिन्हां बारे साडे संविधान दे विच नहीं लिखिया गया सी, ठीक है ना, या इन्हां दा कोई आर्टिकल नहीं हुंदा साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। ये तां पार्लीमेंट द्वारा कोई ना कोई एक्ट पास करके या कोई ना कोई रेजोल्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं, वो अदारे ने। संविधान दे विच नहीं मिलता, उदा संसद दे विच तां मिलूगा ना, क्योंकि संसद दे विच हाँ जी हाँ जी ठीक है ना, वो तो संसद की शक्ति है कोई भी कानून बनाने की। असीं इस करके उन्हें विधान पालिका कहने हैं। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बना सकती है। संविधान दे विच संशोधन करके उहदे विच आर्टिकल भी पा सकती है नवां। पाए ने कितने वारी तो पाए ने आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, या आर्टिकल 338A, फिर 338B भी पै गया हुण। पर इहो जिहे अदारे ने, इन्हां बारे असीं कोई इहो जिहा संविधान दे विच आर्टिकल नहीं पाया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਯੁਕਤ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ कि सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जोड़े केस ने बहुत लंबे समय के लिए लटकते रहते हैं। कोई एक तरह का केस तो है नहीं, करोड़ों केस पेंडिंग है साडियां कोर्ट्स दे विच। उत्थों जल्दी फास्ट उम्मीद रखना भी न्याय दे दूगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये मतलब सही नहीं है। पर जे कोई तुहानूं लगदा भी साडे देश दे विच कोई इहो जिहा दफ्तर है, इहो जिहा महकमा है जिहदा कोई ऑफिसर अपने पद का गलत फायदा उठा रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, तो उसकी शिकायत आप सीधा इहनूं जाके कर सकते हैं। अते इहदी जिहड़ी सुनवाई है वो बड़ी जल्दी हो जूगी, अते जिहड़ी बनदी है लोड़वंदी कार्रवाई वो होगी, ठीक है जी। देखो, सब तो पहला स्वीडन नाम का एक देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, जिहदे विच 1809 दे विच एक संस्था बनाई गई सी जिन्होंने कहते सी ओम्बड्समैन। एक इहो जिहा आदमी हुंदा सी, इहो जिहा ऑफिस हुंदा सी, अदारा हुंदा सी, जिहड़ा कि नीचों तो लैके उपर तक दे किसी भी इंसान नूं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵੀਅੰਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਅਥਾਰਟੀ, शिकायत की जा सके जिन्हों, ठीक है, किसी सरकारी अफसर के खिलाफ। हुण सरकारी अफसर कौन हो सकता है साडे देश दे विच? असीं लोकपाल नूं जाके प्रधानमंत्री तक की कंप्लेंट कर सकते हैं जो सानूं लगदा उन्हें करप्शन की है, ठीक है ना। इन्नी सॉलिड संस्था ये हैगी है, पर देखो संविधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हैगा, इस करके बहुत सारिया कमियां ने इस दफ्तर दे विच, लोकपाल दे विच, ठीक है जी। चलो, फिर एक वियाट रिपोर्ट आई सी 1961 ब्रिटेन ने अपना लिया इनू। 1966 के गुयाना एक देश हैगा, वो पहली डिवेलपिंग कंट्री बनी जिन्हें लोकपाल या ओम्बड्समैन नू अपने देश के स्थापित किया। ये हिस्टरी है थोड़ी जी लोकपाल की, क्वेश्चन आने की उम्मीद घट है, ठीक है जी। सब तो पहला लोकपाल की गल की सी अशोक कुमार सैन ने। ये 1966 दी गल्लां हो रही ने, उदों तो ये लॉ मिनिस्टर होंदे सी। उस तो बाद LM सिंह भी होंदे सी, डॉक्टर LM सिंह भी। पंचायती राज प्रणाली दे विच इन्हां दा नाम आया सी। इन्होंने टर्म कोइन की भी लोकपाल, ठीक है ना, लोकपाल, लोकयुक्त, ठीक है जी। देखो, हुण तक साडे देश 2 रिपोर्टां आ चुकियां ने, उन्होंने कहते हैं ARC रिपोर्टां, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जदों असीं केंद्र ते राज्यां दे संबंध पढ़े सी ना, उदों असीं देखिया सी एक तां सरकारीया कमीशन सी, एक पंछी कमीशन सी, अते इस तो इलावा 2 रिपोर्टां आ चुकियां ने। एक पहला आई सी, पहली ARC रिपोर्ट के हनुमंथैया के नाम दे चेयरमैनशिप के अंडर। पहला मोरारजी देसाई होंदे सी इहदे चेयरमैन, जिहड़े उदों प्रधानमंत्री बन गए, फिर ये इन्हां दे अंडर हो गई। प्रधानमंत्री होंदे सी, मंत्री होंदे सी मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो पर फिर इन्हां दी के हनुमंथैया के अंडर पहली ARC रिपोर्ट आई, इहदा नाम आऊगा जे आऊगा। तो दूजी ARC रिपोर्ट जी 2005 आई, विरप्पा मोइली, ये भी कांग्रेस के मंत्री होंदे सी। सो इन्होंने भी गल की भाई लोकपाल का दफ्तर होना चाहिए साडे देश, जिवें यूरोपी देशों च ओम्बड्समैन का दफ्तर हैगा।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਸੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਵੈਂਕਟਚਲਿਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਟਚਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵੈਂਕਟਚਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੱਪਨ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸਨ 2011 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, IRS ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਨ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ 2014 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 2014 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ? ਸਵੀਡਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਐਕਟ 2013 ਦਾ, ਲਾਗੂ 2014 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ 13 ਦੀ ਐਕਟ ਹੋਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। 116ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ 116ਵਾਂ ਬਿੱਲ, 116ਵਾਂ ਐਕਟ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਬਿੱਲ ਬੋਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ? 108। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੂਮਨ ਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 108, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕਪਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, PK ਘੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, PC ਘੋਸ਼, ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਲੋਕਪਾਲ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੀ ਲੋਕਪਾਲ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, SC ST OBC ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੂਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮ 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਆਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਹ 8 ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ?
उस कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰਿਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਆਂਵਾਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ। ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਾਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਗਰੁੱਪ ABCD, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਸਪੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ MP ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ there is no legal responsibility। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਰਾਈਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਕਪਾਲ। CBI ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 14 'ਚ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਨ 2019 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 2016 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
दूजी गल क्योंकि ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 5ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰਿਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ? 4 ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ, ਯੈਸ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਨ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਓਮਬਡਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੱਜਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਕਪਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਲੋ 7 ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕਯੁਕਤ 2013 'ਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੈਨਿਓਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? 70 ਸਾਲ। ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ। 2019 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ, 2014 ਚ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਯੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਯੁਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਯੁਕਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ।
ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੇਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। 1993 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫॉर द ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਸ 6 ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਆ ਵੱਡਾ, ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ HL ਦੱਤੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਆ 6 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਚੁਣੂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 2 ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, SC, ST ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ, SC, ST ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸੀ ਦੀ ਟਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੇਸ, ਸੂਓ ਮੋਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਜਰਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। NGOs ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ NGOs ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ NGO ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸੁਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ, ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ UP ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ, ਮੈਟਰਨਲ ਅਨੇਮੀਆ। ਅਨੇਮੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ HIV AIDS ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਏਡਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰੇਪ, ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਮੈਟਰ ਆਫਟਰ ਦ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ 1 year। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੈਕੋਮੈਂਡਰੀ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਪਰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੰਦ ਆ ਪਏ ਨੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NHRC ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, CBI ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਉਹ 'ਚ 2 ਤੇ 2 ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਏਜ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਸ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਸ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ RTI ਆਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਊਂਗਾ RTI ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ RTI ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ RTI ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਰੂਗਾ RTI ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ। ਐਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ, 5 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। RTI ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 2005 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਲਊਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ, ਬਈ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। UPSC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਯਾਦ ਹੈ? 263 SSC ਵੀ ਉਹੀ UPSC ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਕभी SC ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ST ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ। ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕੱਲ। ਸਰ 9 ਮੰਡੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੰਡੇ ਤੇ। ਚਲੋ, CBI ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, CBI ਹੋ ਗਈ, UPSC ਹੋ ਗਈ, SSC ਹੋ ਗਈ। NIA ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, SC ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵੂਮਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡੋਨਰ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਟ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ, ਵੂਮਨ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਰ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੂਗੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਮ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ RTI ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ RTI ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰ KTR। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੇ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, BJP ਦੀ ਆਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? CBI, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, DSPE, ਸਨ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਆਈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ? ਸਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBI ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1963-64 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ CBI 1964 'ਚ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਹ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰੂਸ਼ੀ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਥਨੋਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੀ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨੋ ਵਨ ਕਿਲਡ ਜੈਸਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੋ ਵਨ ਕਿਲਡ ਜੈਸਿਕਾ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ CBI ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ CBI ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ CBI ਦੀ, CBI ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DGP ਦੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਨਾ CBI ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ CBI ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ CVC ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ CBI ਨਾਲੋਂ, CVC ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 2003 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, CVC ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ CVC ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1941 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ DGP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ 2003 'ਚ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ 2 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਟੁੱਥਲੈਸ ਟਾਈਗਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, NHRC ਨੂੰ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ PIO ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਗਲਤ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਨ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1964 ਚ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ CVC, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ CVC ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ 2 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ CVC ਮੇਨ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ 4 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। CVC ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦੋਗੇ ਉਹਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ FIR ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ FIR ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਾ, ਵੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਭਾਈ ਹੱਥ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਬਈ CVC ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, EMPLOYEES, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ 4 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਬਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸੀ ਐਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 1988 ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। CBI ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਲੋਕਪਾਲ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸਰ ਟੈਨਿਓਰ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਸਰ ਪਾਵਰਸ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਪਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈ ਨਾ। CBI, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਬਟਾ 70 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 4 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ।
5 ਸਾਲ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਕੌਣ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਨ 2000 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਸ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਵੀਸੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਆਈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ 10 ਆਈਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਸਨ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸਨ 2014 ਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ 1966 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਈ ਕਰੋ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਨ 1964 ਚ ਬਣੀ ਯੈਸ ਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਕੇ 2005 ਬਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 1993 ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ 1964 ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1941 ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਫੋਨ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ